بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک ہی کے کرم سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی عمل خیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، پورے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ پہلے اجتماع میں شریک ہوا۔ اس وقت بقیہ ملک کا حصہ یہاں اس میدان میں جمع ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے اور آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ মেহমান বলেন যে আল্লাহ তাআলার রহম আর করমের দ্বারাই আমরা সকলে এখানে একত্রিত হতে পারছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যে কদম উঠাইছি, অর্থাৎ এই যে ইজতেমায় আসছি, জমা হয়েছি, তো এটা আমরা জমা হইলেই বরং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জমা করছে। এটাকেই বলে যে এই কদম উঠাই নাই, বরং উঠানো হয়েছে। আল্লাহ পাকের দয়া মেহেরবানিতে দেশের বড় একটা অংশ প্রথম ইজতেমা করে গেছেন এবং বাকি অংশ الحمدللہ এখন এখানে জমা আছে۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ سوال ہے۔ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ بھوک لگ رہی ہے۔ پانی کیوں پی رہے ہیں؟ پیاس لگ رہی ہے۔ کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ صدر ڈھکنا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے ایک سوال ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم یہاں پر جمع صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک سبق ہے جس کی یاد دہانی کرانی ہے۔ غفلت کے ماحول میں جو سبق ہم کو یاد رکھنا چاہیے تھا وہ ہم بھول گئے۔ اس سبق کے بھولنے سے زندگی کا رخ بدل گیا، دیکھنا غلط ہو گیا، سننا غلط ہو گیا، بولنا غلط ہو گیا، چلنا غلط ہو گیا۔ غرض یہ کہ زندگی میں اس 6 فٹ کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے، اس لیے کہ ہم اپنا ایک سبق بھول گئے۔ یہ سارے اجتماعات اور یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اور یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ میرے دوستوں اس سبق کی یاد دہانی ہے۔ তো মেরে মোহতারাম আজিজ দোস্ত, আমরা এখানে কেন জমা হলাম, এটা একটা প্রশ্ন। যেমন প্রতিটা কাজের পেছনে একটা প্রশ্ন থাকে। খানা কেন খাবো? ক্ষুধা লাগছে এই জন্য। কাপড় কেন পরিধান করব? সতর ঢাকতে হয় এই জন্য। ঠিক তেমনি ভাবে আমরা এখানে কেন জমা হইলাম, কেন একত্রিত হইলাম, এটা একটা প্রশ্ন। তিনি বললেন যে আমরা এখানে একত্রিত হইছি আমাদের একটা সবক, যা গাফলতের পরিবেশে মনে রাখার কথা ছিল
সে সবকটা আমরা ভুলে গেছি, যে সবকটা ভুলে যাওয়ার কারণে আমাদের জীবনের রোগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, যে সবকটা ভুলে যাওয়ার কারণে আমাদের চোখের দেখা, আমাদের হাতের ধরা, পায়ের চলা, মোট কথা আমাদের এই 5-6 ফুটের গোটা শরীরের আদা ভঙ্গি, চলন বলন সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমাদের এই ইজতেমা, আমাদের এই জমা হওয়া শুধুমাত্র কেবলমাত্র সেই সবকটাকে মনে করার জন্য। भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सबक ये है जिसकी याद दहानी करानी है और जिसकी तज़कीर करानी है। तज़कीर यानी याद दहानी, इसलिए कि ये तज़कीर एक दूसरे को नफ़ा देती है। और वो सबक ये है कि हम में से दुनिया में कोई था नहीं और कोई रहेगा भी नहीं। উনি বলেন যে সে সবকটা হলো, যে সবকটা আলোচনা করলে আমাদের ফায়দা হবে, সবকটাকে তাজকির অর্থাৎ ইয়াদ দিহানি মনে করাই দেওয়া, সে সবকটা হলো যে আমরা এই পৃথিবীতে একসময় ছিলাম না এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা কেউ থাকবো না। इस कायनात के खालिक और मालिक ने, हमारे खालिक और मालिक ने हमें दुनिया में बहुत थोड़े वक्त के लिए भेजा है। चंद सांसें हैं, वो सांसें पूरी करके इस दुनिया से रुखसत होना है और एक जिंदगी शुरू होने वाली है जिसे आखिरत की जिंदगी कहते हैं। उस जिंदगी की तरफ जाना है। हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर सेकंड, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल हमको इस जिंदगी से दूर ले जा रहा है और आखिरत की जिंदगी के करीब ले जा रहा है। हम जब से इस दुनिया में आए हैं रोजाना अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। कल का बच्चा आज जवान है, आज का बच्चा, आज का जवान कल बूढ़ा हो जाएगा। ये एक सबक है जो हम में से हर एक को याद रखना चाहिए, हर वक्त याद रखना चाहिए, हर आन याद रखना चाहिए, हर घड़ी याद रखना चाहिए। इसलिए कि इस सबक के भूल जाने से आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी, उसमें बहुत अफसोस होगा और इसके नुकसानात, इस सबक के भूलने के नुकसानात इस दुनिया के अंदर ही से शुरू हो जाएंगे। তো ভাই মেহমান বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, এই কায়নাতের মালিক, গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে খুব মুখতাসার, সংক্ষিপ্ত, ছোট্ট একটা জীবন দিয়ে পাঠাইছে। এখানে কয়েকটা মানে গণনা করার মতো কিছু নিঃশ্বাস দিয়ে পাঠাইছেন, যেটাকে খতম করে এখান থেকে যেতে হবে। এই শ্বাসগুলি পুরা হলেই এখান থেকে আমাদেরকে চলে যেতে হবে। আমরা প্রতি কদমে আমাদের এই জীবন থেকে দূরে সরে আখিরাতের চিরন্তন জীবনের দিকে আগায় যাচ্ছি। ঘড়ির প্রতিটা সেকেন্ড, সুবহ শাম, সকাল সন্ধ্যা, প্রতিটা দিন আমরা আমাদের আখিরাতের জীবনের দিকে আগাচ্ছি। আজকের বাচ্চা আগামীকালকে যুবক, আজকের যুবক আগামীকালকে বৃদ্ধ, এরপরেই আমাদেরকে চলে যেতে হবে কবর। এই সবকটা আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী
এবং আমাদেরকে চিরস্থায়ী এক জীবনের দিকে যেতে হবে। যদি এই সবকটা আমরা ভুলে যাই তাহলে আখিরাতে অনেক আফসোস করতে হবে, পস্তাইতে হবে। আর শুধু আখিরাতে নয়, বরং এই সবক ভুলে গেলে दुनिया থেকেই এর नुकसान एवं क्षति शुरू होगी। हमारे खालिक और मालिक ने हमें और आपको अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए उन आमाल की तरगीब दिलाई है जिन आमाल से हमको हमारी आखिरत याद रहे, हमारी मौत याद रहे, हमारी वापसी याद रहे। हम यहाँ थे नहीं, हम यहाँ रहेंगे। इसने फरमाया कि जब मुसलमान सुबह सोकर उठे तो अल्लाह पाक से ये दुआ मांगे। दुआएं पढ़ी नहीं जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक जगह लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में भी नबी हैं, यानी दुनिया में हमें करना क्या है, क्या मेहनत करनी है, उसमें भी नबी हैं। और मेहनत करके क्या उस खुदा से मांगना है तो दुआ में भी नबी है। तो एक मुसलमान को हिदायत दी गई है नबी के जरिए कि जब वो सुबह को सोकर उठे तो अल्लाह पाक से यूं मांगे, क्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे जिंदगी दी। मैं तो मर गया था, नींद आधी मौत है। आदमी सो जाता है, अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, उसे नहीं मालूम होता कि उसके अतराफ में क्या हो रहा है। और कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सुबह मैं उठ जाऊंगा, जिंदा उठ जाऊंगा। कितने ही लोग रात में सोते हैं और सुबह वो दुनिया में नहीं होते। कितने ही लोग रात में सही सालिम सोते हैं और सुबह को उठते हैं, किसी का हाथ काम नहीं करता है, किसी का पैर काम नहीं करता है, किसी की बीनाई चली जाती है, मुख्तलिफ किस्म के हालात। फरमाया एक मांगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। ये तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे जिंदगी दी। मैं तो मर गया था, नींद आ गई थी। व इलैहि नुशूर, और एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो सुबह उठते ही दुआ के जरिए याद दहानी कराई गई है, तुम यहाँ थे नहीं, रहोगे नहीं, वापस जाना है, वापसी की तरफ रुख है। कल का दिन जो जिंदगी से कम हो चला गया वो जिंदगी से कम हो गया, आज नया दिन शुरू हो रहा है, इसका भी सूरज गुरूब होगा और ये भी चला जाएगा। तो पहला सबक सुबह उठते ही याद दिलाया है, यहाँ थे नहीं, वापसी है। উনি বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই কায়নাতের খালেক ও মালিক, নবী পাঠায়, নবীর মাধ্যমেও আমাদেরকে এই সবকের কথা মনে করাই দিয়েছেন, ইয়াদ দেহানি করছেন, স্মরণ করাই দিয়েছেন। এই জন্য রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিখাইছেন। উনি বলেন যে আমরা তো দোয়া করি, দোয়া পড়ি, দোয়া করি না, মানে মৌখিক পড়ি। আসলে এটা বুঝে শুনে দোয়া করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখাইছেন। উনি বলেন আমাদের এক বুজুর্গ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন-নাদভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি লিখছেন যে দোয়া रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम যেমন দাওয়াতের মেহনতের নবী,
রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমনি দোয়ার জন্যও তিনি নবী। তিনি দোয়াও আমাদেরকে শিখাইছেন, দাওয়াতও আমাদেরকে শিখাইছেন। যখন কোনো ব্যক্তি ঘুমায় যায় তো ঘুম থেকে উঠার পরে সে কি দোয়া করবে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দোয়া শিখাইছেন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে জীবিত করলেন। অর্থাৎ আমি তো ঘুমায় গেছিলাম, আর ঘুম এটা মৃত্যুর মতো, মৃত্যুর বন বলা হয়। তো কেউ এই কথার গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে ঘুমায় গেছে তো সে সকালবেলা উঠবেই। কত লোক এমন হয়েছে যে রাতের বেলা ঘুমাইছে, সকালে আর জাগে না। আবার কত লোক এরকম হয়েছে রাতের বেলা সুস্থ অবস্থায় শুইছে, কিন্তু সকালবেলা যখন উঠছে তখন তার এক হাত এক পা অবশ অবস্থায় কাজ করে না, কারো চোখ কাজ করে না, অসুস্থ অবস্থায় উঠছে। এই জন্য আল্লাহ পাকের প্রশংসা, আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই মৃত্যুর হাত থেকে আবার জীবন দান করলেন, রক্ষা করলেন। বাদামা আমাতানা, আমি তো মরে গেছিলাম, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু আল্লাহ আমাকে জীবিত করছেন। ও ইলাইহিন নুশুর, তো রাসূল আমাদেরকে দোয়া শিখাইছেন, তার ভিতরেও আমাদের সেই সবকটাকে ইয়াদ করাই দিয়েছেন, স্মরণ করাই দিয়েছেন, যে সবক মনে করার জন্য আমরা ইজতেমার ময়দানে জমা হয়েছি। আর সে সবকটা হলো যে এখানে চিরদিন থাকা যাবে না, ওয়াপসি হবে, ফেরত যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে। ইলাইহিন নুশুর, এক সময় আল্লাহ পাকের কাছে চলে যেতে হবে। গতকালকের যে দিনটা আমাদের জীবনে ছিল সেটা আমাদের জীবন থেকে চলে গেছে। আজকে সকালের যে সূর্যটা উঠতেছে, এই সূর্যটাও আজকে সন্ধ্যায় নিভে যাবে, সূর্যটা ডুবে যাবে, এই সূর্যটা অস্ত হয়ে যাবে, সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে এক সময় আমাদের জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে, আমাদেরকে আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যেতে হবে। जो भाई सो रहे हैं उनको जगा दें, যারা और सोने वाले भाई जागकर ये दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांग लें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। যারা ঘুমাচ্ছি তারা ঘুম থেকে উঠে যায়, আর এই দোয়াটাও পড়ে নেই, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহয়ানা বাদামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। हाँ, सोने वालों को जगाना जरूरी है। हम तो दुनिया में जगाने के लिए आए हैं, सारी दुनिया के इंसानों को याद दहानी कराने के लिए आए हैं कि दुनिया में सोना नहीं है, गफलत से जिंदगी न गुजारें। जिंदगी का हर वक्त मौत के करीब ले जा रहा है, आखिरत के करीब ले जा रहा है। दुनिया छूट रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जिंदगी बर्फ की सिल्ली के मानिंद घुल रही है। हम तो सबको जगाने आए हैं, याद कराने आए हैं। जो जगाने आए हैं अगर खुद सो जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए सब एक मर्तबा नियत कर लें कि इंशाअल्लाह जाग कर सुनेंगे। যারা ঘুমাচ্ছি তারা উঠে যাই এবং অপরকে উঠাই দেই। উনি বলেন আমাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন ঘুমন্ত মানুষদেরকে জাগানোর জন্য। এখন আমরা অপরকে জাগাবো, অপরকে ঘুম থেকে জাগাবো, গাফলত থেকে জাগাবো, আখিরাতের কথা স্মরণ করাবো। কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই যদি ঘুমায় যাই তাহলে কি অবস্থা হবে? এই জন্য আমরা সবাই একবার নিয়ত করে নেই যে ইনশাআল্লাহ জেগে জেগে কথা শুনবো इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन 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 सोकर सुनेगा? কে কে ঘুমায় ঘুমায় শুনবেন? जरा हाथ तो उठाएं, कौन सोकर? হাত উঠান তো, কে কে ঘুমায় ঘুমায় শুনবেন? सब जाग कर सुनेंगे इंशाअल्लाह।
সবাই कौन कौन জেগে जाग জেগে कर सुनेगा? জায়গা জায়গা কে কে শুনবো ইনশাআল্লাহ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। नींद तो नेमत है, नींद अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। हाँ, लोग तो नींद लाने के लिए गोलियां खाते हैं, गोलियां। মানে ঘুম তো আল্লাহ পাকের নিয়ামত, মানুষ এই ঘুমের জন্য ট্যাবলেট খায়। हाँ, और इज्तिमा में फ्री में नींद आती है, আর ইজতেমা এটা ফ্রি পাওয়া যায়, लेकिन सोने का वक्त है, তবে এটা শোয়ার একটা সময় আছে। उस वक्त सोएंगे। যখন সময় হবে তখন ঘুমাবো ইনশাআল্লাহ। रात बहुत लंबी थी, लंबी रात, उसमें नींद। अच्छा, नींद आने का कसूर नहीं है, बल्कि रात को जागने का कसूर है। जिस वक्त सोना था उस वक्त सोए नहीं, जिस वक्त काम का वक्त है उस वक्त नींद आएगी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज के बाद बिना वजह जागने को मना फरमाया। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। মানে যে আমাদের ঘুম চলে আসে এটা তো অন্যায় না, ঘুম তো আসবেই। তার কারণ হলো রাত তো অনেক লম্বা ছিল, যখন ঘুমাইবার কথা ছিল তখন ঘুমাই নাই, দেরি করছি, এই জন্য এখন ঘুম আসতেছে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার পরে বিনা কারণে জেগে থাকা, দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা, এগুলো থেকে বারণ করছে। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों को दरखास्त ये है, खुद भी जाग कर सुनना है और आसपास कोई भाई सो रहे हो उनको भी जगा देना है, इकराम के साथ। এই জন্য ভাই নিয়ত করি যে নিজেও জেগে জেগে শুনবো, আর আমার আশপাশে কেউ যদি ঘুমায় তো ইনশাআল্লাহ ইকরামের সাথে আমি তাকে জাগিয়ে দিব। तो हमको हमारी वापसी याद रहे, उसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने, हमारे खालिक और मालिक ने अपने नबी के जरिए वो आमाल की हमको तरगीब दी है जिनसे हमको हमारी आखिरत याद रहे। हम ये सबक भूले नहीं कि हम यहाँ थे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, वापस जाना है। इसलिए फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, वापसी याद आएगी। इसलिए मसनून दुआ है कि जब मुसलमान कब्रिस्तान में जाए तो क्या मांगे, अल्लाह से क्या कहे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ए कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। तुम पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं, हर एक को जाना है। वो पहले चले गए, हम बाद में आएंगे, याद दिलाया है। फरमाया मुर्दों को गुस्ल दिया करो, मौत याद आएगी कि जिस तरह आज इस जाने वाले को मैं गुस्ल दे रहा हूं, इसको नहला रहा हूं, कल मुझको भी नहलाया जाएगा, कफनाया जाएगा। फरमाया मरीजों की इयादत किया करो, ताज़ियत किया करो। ये वो सारे आमाल हैं जिनसे आखिरत और हमारी वापसी और हमारा सबक हमको याद रहे। इन आमाल की तरगीब दी गई है। তো মেহমান বলেন যে ভাই, আমাদের নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কিছু আমলের তারগিব দিয়েছেন যে আমলের মাধ্যমে আমাদের সবক এর ইয়াদ দিহানি হয়, সবক স্মরণ আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম অনেক আমল আমাদের জন্য রেখে গেছেন যে আমলের মাধ্যমে আমরা যে এখানে থাকবো না, আমাদেরকে যে ফিরে যেতে হবে, এটা যে একটা সবক আমাদের, যে সবকটা আমরা ভুলে গেছি, যে সবক মনে করার জন্য আমরা ইজতেমাতে জমা হয়েছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আমল এরকম রেখে গেছেন যে আমলের মাধ্যমে আমাদের ওই সবকের ইয়াদ দেহানি হয়, সবকটা মনে পড়ে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারতের কথা বলছেন। কবর জিয়ারত করতে আমরা যাই, তো সেখানে আমল কি? সুন্নত আমল হলো কবরবাসীকে সালাম করা, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবুর, হে কবরবাসী তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন, আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন। আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার,
তোমরা আমাদের আগে গেছো, আমরা তোমাদের পরে আসতেছি। হুজুর আমল শিখাইছেন যাতে কবর জিয়ারত করো, তোমার সবক মনে আসবে যে তুমি এখানে থাকতে আসো নাই, তোমাকে ফিরে যেতে হবে। এমনি ভাবে কারো ইন্তেকাল হয়ে গেছে তো তরগিব দেওয়া হয়েছে, তাকে গোসল করাও, ফজিলত বলা হয়েছে, নেকির কথা বলা হয়েছে। তাহলে কি হবে যে যখন গোসল করাবো তো গোসল করানোর দ্বারা আমার মনে পড়বে যে আজকে আমি তাকে গোসল দিচ্ছি, অল্পদিন পরেই একদিন আমাকে গোসল দেয়া হবে। আজকে আমি তাকে কাফনের কাপড় পরাচ্ছি, অল্প সময় পরেই, অল্প দিন পরেই আমাকে কাফন পরানো হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল শিখিয়েছেন, কেউ অসুস্থ হলে তারা আয়াদতের জন্য যাও, দেখতে যাও। তো দেখলে কি হবে? দেখলে সবক মনে পড়বে যে আজকে আমি সুস্থ আছি, কালকেই অসুস্থ হয়ে যাব, আর অসুস্থতার পরের ঠিকানাই হলো যে আমাকে আমার গন্তব্যে ফিরে যেতে হবে। মোট কথা, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কিছু আমলের তারগিব দিয়েছেন যে আমলের দ্বারা আমাদের এই দুনিয়াতে থাকার জায়গা না, আমরা চলে যাব, ফিরে যাব। ওয়াপসি আছে আমাদের, এ সবক যাতে আমাদের ইয়াদ হয়। अपनी वापसी को याद क्यों रखना है? मौत को याद क्यों रखना है? इसलिए कि ये जिंदगी अमानत है, इस अमानत का हिसाब देना है। कुरान में जो आसमानी आखिरी किताब है, इसमें अल्लाह पाक ने तमाम दुनिया के इंसानों की हिदायत रखी है। इसलिए हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि जब कुरान की तिलावत किया करो तो उसके बाद ये दुआ मांगा करो, अल्लाह ये किताब है, आपकी किताब है, इसमें सारे दुनिया के इंसानों की हिदायत मौजूद है, अल्लाह इसमें से मेरे हिस्से की हिदायत मुझे नसीब फरमा दे। तो आखिरत को क्यों याद रखना है कि ये जिंदगी अमानत है। और फरमाया गया कि क़यामत के मैदान में अल्लाह पाक सारी दुनिया के इंसानों को जमा करेंगे, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, और पूरी जिंदगी का हिसाब हर एक से लिया जाएगा, पाई पाई का लिया जाएगा और पल पल का लिया जाएगा। और वहां पर मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कोई पॉलिश कारगुजारी नहीं चलेगी। जैसे जमाते अल्लाह पाक हम सबको चिल्ले 4 महीने में ले जाए। बहुत सारे खुशनसीब अल्लाह के बंदे पिछले इज्तिमा से खुदा के रास्ते में चले गए। बहुत खुशनसीब अल्लाह के बंदे इस इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, और जो नहीं निकलेंगे वो ये नियत लेकर जाएंगे कि हमको निकलना है। तो वापसी पर कारगुजारी होती है। 40 दिन में क्या किया, 4 महीने में क्या किया। तो जमाते पॉलिश कारगुजारी सुनाती हैं, तो सुनने वालों को तो मालूम नहीं, जो सुना दिया वो सुन लिया। लेकिन क़यामत के मैदान में जो पूरी जिंदगी की कारगुजारी होगी, उस कारगुजारी का सुनने वाला और लेने वाला इस कायनात का खालिक और मालिक है। वो अलीम भी है, खबीर भी है, बसीर भी है। कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। काली अंधेरी रात में काले पहाड़ के नीचे काली चींटी चल रही है। अल्लाह पाक उसके चलने को देख रहे हैं, उसके कदमों को, गिनती को जानते हैं, उसकी हरकत की आवाज को सुनते हैं। वो हिल नहीं सकती अल्लाह के अम्र के बगैर। और इस कायनात में, इस पूरी दुनिया में जमीन के किसी हिस्से पर पेड़ से कोई पत्ता नहीं गिरता जो खुदा के इल्म में ना हो और उसके हुक्म से। वो कुरान क्या कहता है? अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कि उस कारगुजारी के दिन मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, लफ्फाजी खत्म हो जाएगी,
फसाद और बलागत खत्म हो जाएगी, मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और जिस्म के आज़ा और जवारे इनसे जो करतूत किए होंगे इनको कुव्वत गोयाई दी जाएगी, बोलने की ताकत दी जाएगी, रान बोलेगी, हाथ बोलेंगे क्या क्या किया है, कोई पॉलिश कारगुजारी नहीं चलेगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर कोई खैर की होगी कल वो सामने लाई जाएगी, और राई के दाने के बराबर कोई गड़बड़ की होगी तो वो भी सामने लाई जाएगी। और सुनने वाला बड़ा खबीर है, बड़ा बसीर है, हर चीज का जानने वाला है। किरामन कातिबीन मौजूद हैं, हर आन हर घड़ी हमारी हर मूवमेंट को लिख रहे हैं, हर हरकत और सकनत को लिख रहे हैं। इसलिए कि यह कहानी जरूरी है। दुनिया के माहौल में, असबाब में अल्लाह ने गफलत रखी है, गफलत में मौत को भूल जाते हैं और उसको भूल कर जिंदगी गुजारते हैं, और मौत अचानक आ जाती है, अचानक आ जाती है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। तो भाई मेहमान बोलें जे কেন আমাদের এই সবক মনে রাখতে হবে? সবক এই জন্য মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীবনটা খোদা প্রদত্ত একটি আমানত। আমাদের গোটা জিন্দগিটা আল্লাহর দেয়া এক আমানত, এবং মৃত্যুর পরে এই আমানতের হিসাব কিতাব হবে। আল্লাহ তাআলা এই জীবনের হিসাব নিবেন, পাই পাইয়ের হিসাব নিবেন, এক এক পয়সার এক এক মুহূর্তের হিসাব নিবেন। আর সেখানে কোনো সাজানো গুছানো কারগুজারি চলবে না, পলিশ কারগুজারি। পলিশ কারগুজারি মানে কোনো জিনিস মানুষ যখন একটু নতুন করে না, পলিশ করে, ধোয়া মোছা করে। আমরা যেমন পিছনের ইজতেমা থেকে বহু ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, অনেক সৌভাগ্যবান। অনেকে আমরা এই ইজতেমা থেকেও আল্লাহর রাস্তায় যাব, তো যখন 4 মাস পর, চিল্লার পর মার্কাজে ফিরে আসবো, যখন আমাদের কাছ থেকে কারগুজারি শুনতে চাইবে, তো আমরা কারগুজারি যখন শোনাই তো সাধারণত এরকম হয়, সবাই না হইলেও, যে কারগুজারিটাকে একটু সাজায় গুছায় বলা হয়। শুননেওয়ালা যে শুনে তার তো আর জানা নাই যে সে তো আর সাথে ছিল না, কিভাবে কি করছে দেখে নাই, তো কারগুজারিটাকে একটু সাজায় গুছায় সুন্দর করে পেশ করা হয়। উনি বলেন যে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের কাছে যখন এই জীবনের এই আমানতের হিসাব নিবেন, পাই পাই হিসাব নিবেন, পয়সা পয়সা হিসাব নিবেন, এক এক মুহূর্তের হিসাব নিবেন, তখন আর পলিশ কারগুজারি চলবে না। অর্থাৎ সাজাইয়া গুছাইয়া কোনো কারগুজারি দিলে সেটা চলবে না। কারণ আমরা কারগুজারি দিব এমন এক সত্তার সামনে, যিনি সব দেখেন, যিনি সব শুনেন, যিনি সব বুঝেন, যিনি সব কিছু সম্পর্কে খবর রাখেন, যিনি রাতের অন্ধকারেও দেখেন, দিনের আলোতেও দেখেন, যিনি মানুষের মনের মধ্যে লুকানো কথাকেও জানেন, অন্তরের লুকানো কথাকেও খুব ভালো করে বুঝতে পারেন, মস্তিষ্কের মুহূর্তের মধ্যে চলে যাওয়া চিন্তাধারাকেও তিনি ভালো করে বুঝেন। তিনি ওই সত্তা যে অন্ধকার রাতে কালো পাহাড়ের নিচে, কালো পাথরের নিচে কালো পিঁপড়া যদি চলে, তো আমরা কারগুজারি ওই সত্তার কাছে শোনাবো, যিনি এই পিঁপড়ার চলার গতিকে দেখেন, তার হৃদকম্পনকে শুনেন, এবং তার প্রতিটি হরকতকে তিনি জানেন, এবং তার প্রতিটি হরকত তার ইচ্ছা মাফিক হয়। এবং তিনি কোরআনে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গায়ব, সমস্ত অদৃশ্যের চাবিকাঠি তার হাতে, লা ইয়ালামুহা ইল্লা হু, তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর গাছের একটা পাতাও যখন পড়ে, এই পাতাটা
তার ইলম মোতাবেক, তার জ্ঞাতসারে পড়ে, তার অজ্ঞাতসারে নয়। এরকম আলিম, এরকম বাসির, এরকম সামিয়া সত্তার সামনে আমাকে আপনাকে কারগুজারি শোনাইতে হবে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের কারগুজারি শোনাইতে হবে। এই জন্য এই দুনিয়াতে ভুললে চলবে না, এ সবক ভোলা যাবে না, এ সবক প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে। যদি এখানে এই সবক ভুলে যাই আর গাফলতের জীবন যাপন করি, তাহলে আখিরাতের জীবনেও আমাদেরকে পস্তাইতে হবে, আর এই দুনিয়ার জীবনেও আমাকে আপনাকে ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হবে। উনি বলেন যে আমরা কারগুজারি শোনাবো এমন এক সত্তার সামনে, যে সত্তার কথা গুণাবলীর মধ্যে এটাও তিনি বলছেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন মানুষের মুখের মধ্যে মোহর মেরে দিবেন, মুখের মধ্যে সিলগালা করে দিবেন। আজকের ফাসাহাত, বালাগাত, বাক সৌন্দর্যতা, এগুলি সব চলে যাবে। আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, আজকে আমি মানুষের মুখের মধ্যে মোহর মেরে দিব, সিলগালা করে দিব। ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম, মানুষের রান কথা বলবে, পা কথা বলবে, হাত কথা বলবে, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আল্লাহ পাকের কাছে বলবে এই কথা যে আমাকে দিয়ে কি কি কাজ করানো হয়েছে, তাকে দিয়ে কি কি কাজ করানো হয়েছে, কোন কোন অন্যায় করানো হয়েছে, কোন কোন ভালো কাজ করা হয়েছে, এই সব কিছু সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে বলে দিবে। এই জন্য এই সবক ভুললে চলবে না, যেহেতু আল্লাহ তাআলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে হিসাব নেবেন এবং এলান করে দিয়েছেন ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা, যে একটা ভালো কাজ করবে রায়ের দানা বরাবর, অনুপরিমাণ ভালো আমল করবে, সেটাকেও আল্লাহ উপস্থিত করবেন, যে অনুপরিমাণ মন্দ করবে সেটাকেও আল্লাহ তাআলা উপস্থিত করবেন। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मौत को हर वक्त याद रखना है, आखिरत को हर वक्त सामने रखना है। इसलिए कि दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप जब से दुनिया में आए हैं अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिंदगी की सांसें कब छूट जाएंगी कुछ पता नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। इस वक्त आज के दिन ऐसे दुनिया में कितने इंसान थे जो रात में कल दुनिया में थे, आज दुनिया में नहीं है। हमने और आपने अभी जनाजे की नमाज पढ़ी है। ये जनाजे हमको इस बात की याद दिला रहे हैं, अगर अल्लाह पाक हमको दिल के कान दे तो मेरे दोस्तों ये बात सुनाई में आएगी। ये जाने वाला ये कह रहा है अपने अमल से कि देखो, जिस तरह आज मैं तन्हा जा रहा हूं, अकेला जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं, और मेरे अंदर इतनी कुव्वत और ताकत भी नहीं है कि अगर मेरे ऊपर मक्खी बैठ जाए मैं उसको उड़ा दूं। एक दिन आने वाला है जो हम में से हर एक पर आएगा। तुमको भी वापस जाना है, अपनी आखिरत को न भूलो, वापसी को ना भूलो। मौत पर बात खत्म नहीं होती। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, सारे के सारे दुनिया के इंसान सो रहे हैं, मौत पर जागेंगे। मौत पर बात खत्म नहीं होती। दुनिया में लोग कहते हैं मौत आई, जला दिया, राख बना दिया, उड़ा दिया, खत्म नहीं होती। वो मौत तो क्या कहते हैं, नकले मकानी का नाम है, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में मुंतकिल होना है। वो इस सबक को भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, हर घड़ी हर आन इसको याद रखना है। हम थे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, आगे जाना है, और आगे जाने के बाद इस जिंदगी के पाई पाई का, पल पल का हिसाब देना है। ये अमानत है। তো ভাই মেহমান বলেন যে মৃত্যু আমাদের সকলের সামনেই আসে, এই মৃত্যুটাকে ভুললে চলবে না, এটাকে ভোলা যাবেই না। প্রতিদিন
যতবার পারা যায়, যতক্ষণ পারা যায় এটাকে মনে রাখতে হবে। আর আমাদেরকে এই মৃত্যু এমন না যে আমাদের মৃত্যু মানেই শেষ, না, মৃত্যু মানেই হলো নতুন জীবন। আমাদেরকে মরতে হবে। এই দুনিয়ার সবকিছু আমাদেরকে চিন্তা করলে সবাই আমাকে আপনাকে আমাদের ওয়াপসি, আমাদের ফেরত যাওয়ার কথা বলে। কত মানুষ আজকের রাতে চলে গেছে, মৌত হয়ে গেছে আজ রাতে। উনি বলেন যে একটু আগেই আমরা ফজরের নামাজের পরে জানাজা পড়লাম। যে জানাজা পড়লাম, এই জানাজার আমরা যদি একটু ভালো করে চিন্তা করি, বিবেক খাটাই, তাহলে দেখব যে লাশ আমাদেরকে কথা বলতেছে যে শোনো, আমরাও তোমাদের মতো ছিলাম, আমরাও তোমাদের মতো শক্তিশালী ছিলাম, চলাফেরা করতাম, হাস্যরসিকতা করতাম, কিন্তু আজকে দেখো এই অবস্থা হয়ে গেছে আমার, যে আমার উপরে যদি একটা মাছি বসে, এই মাছিটাকে তাড়াইবার মতো কোনো ক্ষমতা আমার নাই। সুতরাং তোমরা আমাকে দেখে স্মরণ করো। এই জন্য জানাজাও আমাদের সেই সবককে ইয়াদ করায় দেয়, যে কথা উনি শুরুতে বলছেন, ইয়াদ দেহানি, যে আমরা ফিরে যাব, থাকবো না। এই জানাজাও আমাদেরকে এই কথা মনে করায় দেয়। লাশও আমাদেরকে এই কথা বলে যে আমি তোমাদের মতো ছিলাম, কিন্তু এখন আমার সে শক্তিটা নাই। মনে রেখো, তোমারও আগামীকালকে এই অবস্থা হবে, তোমারও আগামীকালকে এই অবস্থা হবে। আমার জায়গায় তোমাকে আসতে হবে। আর এই মৃত্যু মানেই শেষ নয়, বরং মৃত্যু মানে শুরু। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আন্নাসু নিয়াম মান মাতা ইনতাবাহ, সব মানুষ ঘুমন্ত, যে মারা গেল সে ঘুম থেকে জাগ্রত। আর শুধু মারা যাওয়া মানে শুধু জাগা নয়, বরং মারা যাওয়ার পরে নতুন জীবন, জাগ্রত হওয়া, এবং সেখানে আল্লাহ পাকের সামনে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের এবং প্রতিটি পাই পাল পাল, প্রতিটি পয়সা ও প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব ও কিতাব আল্লাহ পাকের কাছে দিতে হবে। কারণ দুনিয়ার জীবনটা খোদা প্রদত্ত এক আমানত, এই আমানতের হিসাব দিতে হবে। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप इसकी नियत करें, इसका इरादा करें, इसको याद करें और हर वक्त याद रखें। एक लम्हा इसको न भूलें कि हम यहाँ थे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, हमको आगे जाना है, खुदा के सामने पेश होना है और उसके सामने खड़े होकर पूरी जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। हमारी जिंदगियों में ऐसे औकात आते हैं, ऐसे लम्हात आते हैं, ऐसे महीने आते हैं कि जिसमें हमको अपनी आखिरत याद आती है। अब ये महीना शाबान का चल रहा है, इससे पहले महीना रजब का महीना था। कौन सा महीना था? जरा जोर से बोले सोने वाले। और रजब का महीना। और ये कौन सा चल रहा है? शाबान का महीना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के महीने से दुआ मांगते थे। क्या दुआ मांगते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। आप लोग भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह, हमारे रजब में बरकत दे और हमारे शाबान में बरकत दे और हमको रमजान तक पहुंचा दे। क्योंकि रमजान हमें मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं। पिछले साल रमजान में कितने हमारे दोस्त, हमारे घर के अजीज रिश्तेदार, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का भाई, वो सब हमारे साथ थे, रमजान में मौजूद थे, इफ्तार और सहरी में मौजूद थे, रोजे हमारे साथ रख रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि आने वाले रमजान हम दुनिया में नहीं रहेंगे। हमको भी नहीं मालूम कि हम रमजान तक
पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। वो बल्लिगना रमजान, अल्लाह हमको रमजान तक पहुंचा दे। ये रमजान वो महीना है जो खुदा की रहमतों का महीना है, और आखिरत की तैयारी में दो बड़ी रुकावटें हैं, शैतान और नफ्स। शैतान और नफ्स। रमजान के मुबारक महीने की बरकत से शैतान के गले में, तो हज़रत शेख ने फज़ाइल रमजान में, फज़ाइल रमजान जो फज़ाइल की किताब है ना, ओहो कीमती सरमाया है, कीमती सरमाया है। अल्लाह हमको माफ फरमाए, हमारी सुस्ती को माफ फरमाए। 10-10 साल, 20-20 साल, 5-5 साल, 8-8 साल फिरते हुए हो जाते हैं, और रोजाना जमात में इसकी तरगीब दी जाती है कि अपने घरों में फजाइल का हल्का कायम करें, तालीम का हल्का कायम करें, ताकि इन फजाइल के जरिए से घरों में आखिरत का फिक्र पैदा हो और उन आमाल का करने का शौक पैदा हो जिन आमाल से आखिरत बनती है। लेकिन अभी तक घर की तालीम काबू में नहीं आई। खुदा करे हमारे ये इज्तिमा इसका जरिया बन जाए कि 100% ईमान वालों के घरों में फजाइल की तालीम का हल्का शुरू हो जाए। हम इज्तिमा में आए इसलिए हैं कि हमारी हर लाइन की गफलत दूर हो जाए, हर लाइन की गफलत जिंदगी से निकल जाए, मौत सामने आ जाए, उसकी तैयारी की तौफीक हो जाए, और उसमें आने वाले आमाल में जिंदगी लग जाए और खप जाए। ये इज्तिमा की मेहनत इसलिए है। तो रमजान में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो रमजान के अंदर जो आखिरत की तैयारी में रुकावट बनने वाले दो दुश्मन हैं, नफ्स और शैतान। शैतान गले में तोक डालकर फेंक दिया गया समंदर में, और रोजे की बरकत से नफ्स कमजोर हो गया, रास्ता साफ हो गया, आखिरत की तैयारी करना आसान हो गया। चुनांचे आप देखेंगे रमजान में मस्जिदें भरी हुई हैं, बगैर गश्त के, बगैर मेहनत के वो मजमा मस्जिदों में मौजूद है, जो गैर रमजान में नजर नहीं आता है। मेरे दोस्तों, ये मुबारक अय्याम चल रहे हैं शाबान के मुबारक महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये है कि आप कसरत से रोजा रखते थे। वैसे तो आप नफली रोजे रखते थे, पीर और जुमेरात का रोजा, अय्याम 20 के रोजे, रमजान में कसरत से रोजे रखते थे। शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। वो मुकदमा है रमजान का, उसकी तैयारी है। तो रमजान का महीना ये जो आ रहा है मेरे दोस्तों, ये भी आखिरत की तैयारी के लिए आ रहा है, हमें याद दिलाने के लिए आ रहा है। पता नहीं ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अल्लाह पाक हमें बरकत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, नेक अमाल की तौफीक के साथ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इज्तिमा में हम आए, और इज्तिमा से बहुत से अल्लाह के बंदे खुदा के रास्ते में जाएंगे। अल्लाह पाक सबके निकलने को कबूल फरमाए, सबके सफर को आसान फरमाए, और हमें भी अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक नसीब फरमाए, और रमजान के मुबारक महीने का एक एक लम्हा वसूल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि पता नहीं ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान। तो भाई मेहमान बोलें जे আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যে জীবন দিয়েছেন, এখানের প্রতিটা মুহূর্তে মৃত্যুকে স্মরণ করা, যে আমরা এই দুনিয়াতে থাকতে আসি নাই, এখানে আমরা থাকতে পারবো না, আমাদেরকে চলে যেতে হবে। এটা একটা সবক। উনি বারবার বলছেন যে এই সবক ইয়াদ করার জন্যই আমরা আসছি। কত আত্মীয় স্বজন আমাদের এরকম ছিল যে যারা গত বছর আমাদের সাথে ছিলেন, গত রমজানে আমাদের সাথে ছিলেন, কারো মা, কারো বাবা, কারো বাপ, কারো মা, কারো ভাই, কারো বোন, কারো ছেলে, কারো মেয়ে, কারো বিবি, কারো ভাই ব্রাদার, কিন্তু এই বছর নাই। আমাদেরও জানা নাই যে আমরা গতবার ছিলাম এই পর্যন্ত পারবো কিনা। এই জন্য রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই যে এখন মাস চলতেছে শাবান, তার আগে ছিল রজব মাস, বরকতের মাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক দোয়া শিখিয়েছেন
যে দোয়ার মাধ্যমেও আমাদের ওই সবক ইয়াদ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখিয়েছেন, কি দোয়া? আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। যে আল্লাহ, আপনি আমাদের এই রজব মাসে আর এই শাবান মাসে খুব বরকত দান করেন, আর আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দিয়ে দেন। কারণ আমার জানা নাই যে আমি রমজান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো কিনা। কারণ রমজান পর্যন্ত অনেকেই পৌঁছতে পারে নাই, যারা গত রমজানে ছিল, ধারণাও করে নাই, চিন্তাও করে নাই, কিন্তু এই রমজান পর্যন্ত তারা নাই, তারা কবরে চলে গেছে। এই জন্য আল্লাহ রাসূল দোয়া শিখাইছেন যে আল্লাহ পাকের কাছে কথার দোয়া করা, যে আল্লাহ আমাকেও রমজান পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ করে দেন। মানে আমার জন্য এটা আনসার্টেন, আমার জন্য এটা অনিশ্চিত, আমি পৌঁছতে পারবো কিনা। আল্লাহ আমাকে আরেকটু সুযোগ দেন। বছরের 10টা মাস যখন চলেই গেল, আমাকে জীবিত রাখছেন, তো আমাকে আর 2টা মাস সুযোগ দেন, আমি যাতে রমজান পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। আর আল্লাহ করে আমরা রমজানে পৌঁছে রমজানের প্রতিটা মুহূর্তকে উসুল করতে পারি। উসুল করে কিভাবে? রোজা রাখার দ্বারা, নেক আমল করার দ্বারা। কারণ আমাকে আখেরাতে হিসাব দিতে হবে, এই জন্য যাতে উসুল করতে পারি। কিন্তু মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা হলো নফস আর শয়তান। নফস আর শয়তান এই দুইটা হলো আমাদের প্রতিবন্ধক, বাধা সৃষ্টিকারী। হযরত ফাজাইল, হযরত শেখুল হাদিস মৌলানা জাকারিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ তাআলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভর্তি করে দেন, যার লিখিত কিতাব দ্বারা সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ জীবন পরিবর্তন করছে। উনি ফাজাইলের কিতাব লিখে গেছেন, তার মধ্যে ফাজাইল রমজান লিখছেন, রমজানের ফাজাইল লিখছেন। সেখানে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখছেন যে যখন রমজান মাস আসে তখন শয়তানের গলায় বেড়ি পড়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, আর রোজার কারণে নফস কি হয়ে যায়? দুর্বল হয়ে যায়। তো নফস যখন দুর্বল হয় আর শয়তানকে যখন গলায় বেড়ি পড়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তো রাস্তা পরিষ্কার। 2টা বাধা ছিল, একটা একদম চলে গেছে, আর একটা দুর্বল হয়ে গেছে, রাস্তা পরিষ্কার। এই জন্য দেখবেন রমজান মাসে বিনা গাছতে, বিনা দাওয়াতে আল্লাহ তাআলা মসজিদকে ভর্তি করে দেন। খোদা আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে আসেন, কারণ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়, বাধা দূর হয়ে যায়, এরা মসজিদে চলে আসে। হযরত শেখুল হাদিস মৌলানা জাকারিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফাজাইলে আমালের, ফাজাইলে রমাদানের মধ্যে এই কথা লিখছেন। সুতরাং আমরা এই 2 বাধা দানকারী, 2 শয়তান এবং এই 2 প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী 2 দুশমন, এরা কি হয়? রমজান মাসে দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং রমজানকে উসুল করতে হবে। আর এই মাসেও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসেও বেশি থেকে বেশি রোজা রাখতেন। এমনিতে হুজুর নফল রোজা রাখতেন, এছাড়াও সারা বছরই হুজুর সোমবার রোজা রাখতেন, বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন, আইয়ামে বীজের রোজা রাখতেন। কিন্তু শাবান মাসে বেশি থেকে বেশি রোজা রাখতেন। এরকমও বর্ণনা আছে যে হুজুর লাগাতার 2 মাস রোজা রাখতেন, অর্থাৎ শাবান মাস প্রায় গোটাটাই রোজা রাখতেন। তো আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যে জীবন দিয়েছেন, এই জীবনের প্রতিটা বিষয় যদি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে প্রতিটি বিষয় আমাকে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা এই দুনিয়াতে থাকতে আসি নাই, এটা আমাদের থাকার জায়গা না, আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর এখানকার যে সময়টা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে এখন আমাদের সামনে বরকতের মাস শাবান আর মহাবরকতের মাস রমজান আমাদের সামনে, যাতে এর প্রতিটা মুহূর্ত আমরা উসুল করতে পারি, आखिरत जन्य कमाई करते पारी। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि ये हमारा इज्तिमा और इस इज्तिमा में शिरकत हमारी जिंदगी के रुख को बदल दे और हम आखिरत को सामने रखकर
जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं और जिंदगी के एक एक लम्हे को वसूल करने वाले बन जाएं और आखिरत के एतबार से उसको कीमती बनाने वाले बन जाएं। आखिरत का बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसलिए कि आखिरत के बनाने के लिए कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी। खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, पीना नहीं छोड़ना पड़ेगा, पहनना नहीं छोड़ना पड़ेगा, शादी नहीं छोड़नी पड़ेगी, जिंदगी की कोई जरूरत छोड़नी नहीं पड़ेगी आखिरत बनाने के लिए। कोई चीज, सिर्फ एक चीज का परहेज करना पड़ेगा, एक परहेज। वो क्या है? सिर्फ खुदा की नाफरमानियों से बचना, उसका खौफ, उसका डर, जलवत में भी और खलवत में भी। आखिरत बनाने के लिए कुछ आमाल करने के हैं और आखिरत बनाने के लिए कुछ आमाल न करने के हैं। करने वाले आमाल और ना करने वाले आमाल का नाम दीन है। दीन वो मुबारक जिंदगी है जिसके जरिए से आखिरत बनती है। और जब आखिरत बननी शुरू होती है तो उसके साए में अल्लाह पाक दुनिया को भी बनाते हैं। दुनिया में दीन की बरकतें मिलती हैं और आखिरत में मौत पर और मौत के बाद की जो हमेशा की जिंदगी है उसमें रहमतों की और बरकतों की मूसलाधार बारिश होती है। बहुत आसान है बनाना आखिरत, बहुत आसान है बनाना। ये मेहनत তো উনি বলেন যে ভাই আল্লাহ করে আমরা যে ইজতেমায় আসছি, এই ইজতেমা থেকে আমাদের জীবনের রোগ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আমরা ইজতেমা থেকে নিয়ত করি যে আমরা আমাদের জীবনটাকে আখিরাত সামনে রেখে বানাবো ইনশাআল্লাহ। উনি বলেন যে আখিরাত বানানোর জন্য আখিরাতকে বানানো খুব সহজ, আখিরাত বানানো খুব কঠিন কিছু না। আখিরাত বানানোর জন্য কাউকে পানাহার ছাড়তে হবে না, খাদ্য ছাড়তে হবে না, পোশাক ছাড়তে হবে না। আখিরাত বানানোর জন্য বিবাহ শাদী ছাড়তে হবে না, আখিরাত বানানোর জন্য চাকরি ব্যবসা ছাড়তে হবে না, কোনো কিছুই ছাড়তে হবে না। আল্লাহ একদম সহজ করে দিয়েছেন। একটা জিনিস শুধু ছাড়তে হবে, সেটা হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানি, আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা। এই অবাধ্য হওয়া যাবে না, না খালওয়াত মে না জলওয়াত মে, না প্রকাশ্যে না গোপনে, না লোকালয়ে না নিরালায়, কোন জায়গাতে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করা চলবে না। বাস আল্লাহ পাকের নাফরমানি ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ চলে তাহলে দিন বানানো আখিরাত বানানো সহজ। আল্লাহ পাক আখিরাত বানানোর জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু কাজ করার জন্য বলছেন যে এই কাজগুলি করো, আর কিছু কাজ নিষেধ করছেন যে এই কাজগুলি করো না। তো এই করনেওয়ালা কাজ, যা আল্লাহ পাক করতে বলছেন সেটা করা, যা আল্লাহ পাক নিষেধ করছেন সেটা না করা, এটার নামই হলো দিন। এটাকেই দিন বলে। আর এই দিন খুব সহজ। দিনের জন্য কোনো কিছুকে ছাড়তে হয় না, শুধু একটা জিনিস ছাড়তে হয়, সেটা হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানি। যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়া যাবে না, আল্লাহ পাকের নাফরমানি করব না। ছোট থেকে ছোট নাফরমানিও না, বড় নাফরমানিও না, लोकालयों ना निरालय। करने वाले अमल वो तो माहौल की बरकत से हो जाते हैं। जैसे अब रमजान का महीना आएगा, अल्लाह पाक हमको आफियत, सेहत, सलामती के साथ रमजान तक पहुंचा दे और बार बार हमारी जिंदगी में ये मुबारक महीना और ये मुबारक अय्याम आए सेहत और आफियत के साथ। तो रमजान के मुबारक महीने में अमल का माहौल होता है। बेनमाजी को नमाज छोड़ना मुश्किल रमजान में। बच्चे घरों में रमजान में रात को सहरी का माहौल होता है, तो छोटे छोटे बच्चे माहौल की वजह से अम्मी अम्मी रात को सहरी में भी खाऊंगा। माहौल का असर है, माहौल का असर है। तो बेनमाजी को नमाज पढ़ना
आसान माहौल, मोहल्ले के सबसे दीन के एतबार से कमजोर और ज़ईफ और जिंदगी की बिगाड़ के साथ गुजारने वाले को भी रमजान के महीने में आप मस्जिद में देखेंगे टोपी प्लास्टिक की पहने हुए बैठा है और 100 दानों की तस्वीर नहीं, हजारा लिए बैठा है, हजारा, 1000 की वाली तस्वीर। माहौल का असर है। तो आमाल तो मेरे दोस्तों माहौल करा देता है, माहौल में आदमी आमाल कर लेता है, लेकिन ना करने वाले आमाल, इसमें सिर्फ माहौल काफी नहीं है, इसमें ईमान की ताकत चाहिए। ईमान, क्या ईमान? कि इस कायनात का एक खालिक और मालिक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खालिक है, एक मालिक है, और वो हाजिर भी है और नाजिर भी है, वो हर जगह मौजूद है, वो मुझे देख रहा है, मेरे शरफ के करीब है, रात के सन्नाटों के गुनाह वो जानता है, तन्हाई के गुनाह वो जानता है, दिल की हरकत और धड़कनों को जानता है, दिमागों की प्लानिंग को वो जानता है, सीनों में जो कुछ छुपा हुआ है वो जानता है। जब तक ये ईमान और यकीन नहीं बनेगा गुनाह से नहीं बच सकता, ना करने के काम से नहीं बच सकता। मस्जिद में बैठकर आंख की खयानत होगी अगर ईमान नहीं बना होगा। तो गुनाहों से बचने के लिए और ना करने वाले आमाल से बचने के लिए ईमान की ताकत जरूरी है, ईमान जरूरी है। अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाजिर है, तो मुझे देख रहा है, मेरे शेरक के करीब है, मेरा कोई अमल उससे नहीं छुपा हुआ। मसनून दुआएं अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसकी तरगीब दी जाती है। दीन सीखो, दुआएं सीखो। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, मेरे अंदर की गड़बड़ को निकाल दे। वो अमली मिनर रिया, और मेरे अमल को दिखावे से पाक कर दे। वो लिसानी मिनल कज़िब, और मेरी जबान को झूठ से पाक कर दे। वो आईनी मिनल खयाना, और मेरी आंख को खयानत से पाक कर दे। फ़इन्नका तालमु खाइनतल अयुनी वमा तुख्फी सुदूर, इसलिए कि तू जानता है आंख की खयानत को भी और सीनों में जो कुछ छुपा हुआ है उसको भी जानता है। वो ईमान के बगैर और ईमान की कुव्वत के बगैर ना करने वाले आमाल से नहीं बच सकता। करने वाले आमाल तो बहुत आसान है, नमाज पढ़नी है, वजू किया, नमाज पढ़ ली, रोजा रखना है, सुबह साजिद से लेकर गुरूब तक कुछ खाया पिया नहीं, रोजा हो गया। तो करने वाले अमाल तो बहुत आसान है लेकिन मेरे दोस्तों ना करने वाले अमाल जिनको मना किया गया है वो ईमान की ताकत के बगैर नहीं हो सकते। इस मेहनत के अंदर जो दावत की मेहनत हो रही है और इज्तिमा हो रहा है और अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, वो सबसे पहली मेहनत ये है कि अपने ईमान को बनाओ। सहाबा फरमाते हैं हमने पहले ईमान सीखा, बाद में कुरान सीखा। तो भाई मेहमान बोलेन দিন যেটা একটু আগে উনি বলছেন যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কিছু কাজ করতে বলা হয়েছে আর কিছু কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যে কাজগুলি করতে বলা হয়েছে সেই কাজগুলি করা আর যে কাজগুলি করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি থেকে বিরত থাকা, এটাই হলো দিন। এখন উনি বলেন যে কাজ করতে বলা হয়েছে এইটা তুলনামূলক সহজ, তুলনামূলক এই কাজটা সহজ, বিশেষ করে যদি মাহল ও পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে খুব সহজ। সবাই নামাজ পড়তেছে এক জায়গায়, তো একজনের জন্য বেনামাজি থাকা তখন কঠিন, সেও সবার সাথে নামাজ পড়ে নাই।
রমজান মাসে ঘরের সবাই রোজা রাখে, ইফতার করে, সেহরি করে। তো ছোট বাচ্চা যার উপরে রোজা ফরজ নয়, সেও মাকে বলে, আম্মু আমাকে শেষ রাতে জাগাই দিও, আমি সেহরি খাবো, রোজা রাখবো। অথচ ওর উপরে কি নাই? রোজা ফরজ না, জরুরিও না, আর আমলটা কষ্টেরও, না খায় থাকতে হয়। কিন্তু তারপরেও মাহল আর পরিবেশের কারণে এই ছোট বাচ্চার জন্য রোজা রাখা সহজ। সে বলে, আম্মু তুমি আমার জাগাই দিও। রমজান মাসে দেখবেন মহল্লার সবচেয়ে নষ্ট মানুষটাও অনেক সময় দেখা যায় মসজিদে প্লাস্টিকের একটা টুপি মাথায় দিয়া 100 দানার না 1000 দানার তসবি লইয়া কোনায় বসে বসে তসবি করে, এরকমও পাওয়া যায়। কারণ তখন ইবাদতের পরিবেশ, মাহল। রমজান মাস নামাজের মাহল, তাসবিহাতের মাহল, নামাজের মাহল, রোজা রাখার মাহল, যার কারণে এটা সহজ। কিন্তু ভাই উনি বলেন যে যে কাজগুলি থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে, এটা মাহল যথেষ্ট নয়। নিষেধ করা বস্তু থেকে বাঁচতে হলে ঈমান লাগবে, ঈমান, ভিতরের শক্তি লাগবে, ইন্টারনাল পাওয়ার লাগবে, ভিতরের ঈমানি শক্তি লাগবে, যে শক্তি আমাকে আল্লাহ পাকের বারণ করা বস্তু থেকে, নিষেধ করা বস্তু থেকে বাঁচাই দিবে। যে ঈমান আমাকে আল্লাহ পাকের ভয় তৈরি করবে, যে আল্লাহ দেখতেছেন, তিনি সবকিছু দেখেন, তিনি সবকিছু জানেন, তিনি কিয়ামতের দিন পাই পাই হিসাব দিবেন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখাইছেন। আমরা যে আল্লাহর রাস্তায় যাই, সেখানে গিয়ে দোয়াও শেখার চেষ্টা করি। হুজুর দোয়া শিখাইছেন, আল্লাহুম্মা তাহহির কলবি মিনান নিফাক। হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরকে নেফাক থেকে, এদিক সেদিক হওয়া থেকে, দ্বিমুখী আচরণ থেকে, দুই রকম হওয়া থেকে আল্লাহ আপনি আমার অন্তরটাকে পাক করে দেন। ওয়া আমালি মিনার রিয়া। হে আল্লাহ, আমার আমলকে মানুষকে লোক দেখানো থেকে আমাকে বাঁচাই দেন। এমন যেন না হয় যে আমার আমল মানুষকে দেখানোর জন্য। ওয়া আইনি মিনাল খিয়ানা। আরে আল্লাহ, আপনি আমার চোখ খেয়ানত করা থেকে বাঁচাই দেন, যাতে আমার চোখ খেয়ানত না করে, অর্থাৎ আপনার অবাধ্য না হয়। আপনি যেথায় দেখতে নিষেধ করেছেন, আমার চোখ সেই জিনিস না দেখে। ফাইন্নাকা তা'লামু, কেননা আপনি জানেন, মাফিস সুদূর, অন্তরের লুকানো কথাও তো আপনি জানেন। আপনার কাছে তো কোনো গোপন কিছু নাই। তিনি বলেন যে যে আমল করতে হয়, সে আমলগুলি মাহলের কারণে করা সম্ভব, কিন্তু যে আমল থেকে বিরত থাকতে হয়, বর্জন করতে হয়, যে আমলগুলিকে বাদ দিতে হয়, যে আমলগুলি, যে কাজগুলি করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ, আল্লাহ রসুল, ওই কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দিলের ভিতরে ঈমান লাগে, ঈমানি শক্তি লাগে। ঈমান ছাড়া ওই রকম কাজ থেকে, ওই রকম নাফরমানি থেকে বাঁচা তো যায় না। বরং উনি বলেন, মসজিদে বসে চোখের খেয়ানত হবে, মসজিদে বসে খেয়ানত করবে, গায়ের মাহরামকে দেখবে। আরে এখন তো ব্যবস্থাই আছে। তো নাফরমানির জিনিস থেকে বাঁচার জন্য ভিতরে ঈমান লাগবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে যাওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, চিল্লা দেওয়া, এই জন্য যাতে আমার ভিতরে এরকম ঈমান তৈরি হয়, যে ঈমান আমাকে আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, इस मेहनत का हमने कोई नाम नहीं रखा, कोई नाम नहीं दिया इस मेहनत को। ये एक मेहनत है अपनी आखिरत को बनाने की। अगर कोई हम इसका नाम रखते तो ईमान की तहरीक,
ایمان کو تحریک دینا، ایمان کو حرکت دینا، ایمان کا بڑھانا، کیونکہ اس ایمان کی طاقت کے بغیر نہ کرنے والے اعمال سے آدمی بچ نہیں سکتا، جب تک اندر میں یہ بات اتر نہ جائے کہ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جو میری خیانت کو بھی جانتا ہے، میرے دل میں اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے۔ اس امت پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس امت کے عموم میں بھی فکر آخرت موجود ہے، ایمان کی طاقت موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عوام کے حالات کے تفقد کے لیے، ایک ہوتا ہے تفقد، ایک ہوتا ہے تجسس۔ تجسس حرام ہے، تفقد مطلوب ہے۔ میرا پڑوسی ہے، غریب آدمی ہے، عیالدار ہے، اس کے گھر میں آج کیا پکا ہے، پکا بھی ہے یا یہ پکا ہے؟ تفقد کے پیچھے خیرخواہی ہوتی ہے، اور دین خیرخواہی کا نام ہے، اور تجسس کے پیچھے خیرخواہی نہیں ہوتی ہے، کسی کی ٹوہ میں لگنا ہے، ٹوہ میں لگنا پیچھے یہ منع ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقد احوال کے لیے رات کو گشت کرتے تھے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر، پوری دنیا میں، اقوام عالم میں آپ دیکھو، کوئی ایسا کریکٹر ملے گا کہ امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، رات کے وقت میں اپنے عوام کی، عام لوگوں کے حالات کے تفقد کے لیے یہ کیسے جی رہے ہیں، ان کی ضروریات کا کیا ہو رہا ہے، ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں، اس تفقد کے لیے وہ پھر رہا ہو۔ دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ ہو سکتا ہے وہ دودھ بیچنے والی ہو، وہ تو زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے، اس میں ماں نے بیٹی کو آزمایا ہو کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ اب آپ دیکھیے، رات کا اندھیرا ہے، ماں اور بیٹی موجود ہیں، دودھ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، دودھ میں پانی ملانے کے سارے اسباب موجود ہیں، تو وہ بچی کیا جواب دیتی ہے؟ نہیں، امیر صاحب نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی ملانا ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ ہے۔ تو ماں پھر ذرا سا آگے ابھارتی ہے، ارے کہاں ہے اس وقت امیر المومنین، رات کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، وہ تو اپنے وائٹ ہاؤس میں اسی کمرے میں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ اس نے نکاح، وہ میں کہہ رہا ہوں، کہاں ہوں گے امیر المومنین؟ اپنے وائٹ ہاؤس میں ہوں گے، اے سی کمرے میں ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، اس وقت کہاں ہے امیر المومنین؟ وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ اب یہ بولا ایمان، امیر المومنین تو نہیں ہے، امیر المومنین تو نہیں ہے، لیکن ان کا وہ خدا جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، ان کا اور میرا اور تمہارا خدا یہاں موجود ہے، اللہ موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بیٹی نے جواب ایمان بولا، ایمان بولا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پہ نشان لگایا، یہ نشان لگایا، اور پھر صبح کو اپنے بیٹے کا رشتہ اس بچی کے لیے بھیج دیا۔ یہ ہمارے ہاں معیار تھا نکاحوں کا، نہ مالدار دیکھتے تھے، نہ حسن دیکھتے تھے، نہ جمال دیکھتے تھے،
वो क्या देखते थे? अंदर का तकवा देखते। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ईमान के बगैर ना करने वाली चीजों से बच नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। इस मेहनत की, जिस मेहनत के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, इस मेहनत की पहली तासीर यह है कि अगर ये मेहनत सही रुख पर होगी, उसूल और आदाब की रियायत के साथ होगी, जो हिदायत दी जाएंगी अभी 9:30 बजे से जमातों में जाने वालों को, उसकी रोशनी में अगर ये मेहनत की जाएगी तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसकी पहली तासीर ये होगी कि मेहनत करने वालों की जिंदगी में तकवा आएगा, डर आएगा, खुदा का खौफ आएगा और आखिरत का फिक्र पैदा होगा और जिंदगी का रुख बदल जाएगा दुनिया से आखिरत की तरफ, माल से आमाल की तरफ और असबाब से मुसब्बिबुल असबाब की तरफ। तो भाई मेहमान बोलें যে সমস্ত আমল নিষেধ করা হয়েছে, হারাম, আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু, এটা থেকে বাঁচার জন্য ঈমান ছাড়া এবং ঈমানকে বাড়ানো ছাড়া, ঈমানের শক্তি ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। এটাকে ঈমান দিয়েই বাঁচতে হবে, ঈমান দিয়ে এটা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তার কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলিম, তিনি সব কিছু জানেন, তিনি বাসীর, তিনি সব কিছু দেখেন। আর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত খাবীর, সমস্ত কিছু সম্পর্কে তিনি খবর রাখেন। আল্লাহ হাজির, সর্ব জায়গায় বিরাজমান, আল্লাহ নাজির, সবকিছু আল্লাহ তাআলা দেখেন। সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে কোনো কিছু তো গোপন করা যাবে না। এমন তো না যে কোনো জায়গায় কেউ গোপনে অন্যায় করবে, আল্লাহর কাছ থেকে লুকাবে, এই লুকানো যাবে না। তার কারণ তিনি চোখের খেয়ানত, অন্তরের লুকানো কথা, রাতের আধারে, দিনের আলোতে সবকিছুতেই উনি দেখেন, শুনেন, খবর রাখেন। এইরকম ঈমানের এই ব্যাপকতা বা ঈমানের এই স্তরের ব্যাপকতা এক জামানাতে, সাহাবা তাবিঈনদের জামানাতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে উমুমের ঈমানের এই স্তরটা ব্যাপকভাবে ছিল, আমভাবে ছিল। এখন যেমন আমভাবে আমরা গাফলতের মধ্যে এক্কা দোক্কায় ঈমান বানাই, আর তখন এরকমই ছিল যে ব্যাপকভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের খৌফ, আল্লাহ পাকের ভয়, তাকওয়া, আল্লাহ দেখতেছেন, আল্লাহর সামনে যাইতে হবে, এই কথাগুলি তাদের মধ্যে সর্বক্ষণিকভাবে তাদের দিলের মধ্যে কাজ করত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি তার দৌরে খেলাফতে, তার শাসন আমলে রাতের বেলা বের হইছেন পর্যবেক্ষণের জন্য যে আমার প্রজারা কি অবস্থায় আছে। এই পর্যবেক্ষণটা আমরা, উনি শব্দ বলছেন যে তাফাক্কুদের জন্য, মানে পর্যবেক্ষণটা হলো কল্যাণকামিতার সাথে, খায়ের খাইর সাথে। আমার প্রতিবেশী আছে, তার বাচ্চা কাচ্চা আছে, রাতে খানা খাইছে কিনা, রান্না হয়েছে কিনা, রান্না পর্যাপ্ত ছিল কিনা, তারা ঘুমাইতে পারছে কিনা, অর্থাৎ এটা হলো তাফাক্কুদ, পর্যবেক্ষণ। আর একটা আছে গোপনে কারো পিছনে লেগে যাওয়া, তাজাসসুস বলে এটাকে, দোষান্বেষণ। এই তাজাসসুস ইসলামের মধ্যে হারাম, যে কারো পিছনে লেগে থাকা, যে কারো দোষ বাইর করে এই দোষে দোষী করে তাকে অপদস্থ করা, এটা হলো তাজাসসুস, এটা হারাম। কিন্তু তাফাক্কুদ ইসলামে কাঙ্ক্ষিত বস্তু, তার কারণ তাফাক্কুদের পেছনেই রয়ে গেছে খায়ের খা, কল্যাণকামিতা। আর দিন কল্যাণকামিতার নাম, আর দিন ওয়ান নাসিহা, দিন কল্যাণকামিতার নাম। তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাফাক্কুদের জন্য বের হয়েছে, তার প্রজাদের খায়ের খবর নেওয়ার জন্য বের হয়েছে। তো কোনো এক বাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় কথাবার্তা শুনতেছেন। মেয়ে মাকে বলছে যে বকরির দুধ দহন করছে, কিন্তু দুধ তো কম হয়েছে। তো সেই জামানাটা ছিল খায়রুল কুরুন,
আল্লাহ রসুল সাক্ষী দিয়েছেন খায়রুল কুরুনি কারনি। তাহলে খায়রুল কুরুনের মধ্যে সাধারণত একটা মহিলা তার মেয়েকে এই কথা বলবে যে দুধে পানি মিশাও, ভেজাল করো, এটা তো হওয়ার কথা না। কারণ ব্যাপকভাবে ঈমান ছিল, যে মেয়ের মধ্যে এরকম ঈমান, তো মায়ের মধ্যে এই কথা কি করে হয়? এই জন্য উনি বলছেন যে আসলে মা তার মেয়েকে পরীক্ষা করতেছিল যে আমি আমার মেয়েকে, আমি বলতেছি আর কি, আমি আমার মেয়েকে না ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াইতে পারছি, না ডাক্তার, না ইঞ্জিনিয়ার, কিছু করতে পারি নাই, কিন্তু ঈমান যে শিখাইছি আমার মেয়ে ঈমান শিখছে। তো এই পরীক্ষার জন্য সে বলছে মা দুধ কম হয়েছে তো পানি মিশিয়ে দাও। তো মেয়ে বলতেছে আম্মা আমিরুল মুমিনিন নিষেধ করছেন দুধে পানি মিশাইতে, যে দুধে পানি মিশানো যাবে না, ভেজাল করা যাবে না। তো মা আবার পরীক্ষার জন্য বলতেছেন যে তোমার আমিরুল মুমিনিন আইসা কোন জায়গায় খাড়াই রয়েছে? আসলে তো হযরত ওমর বাইরে দাঁড়ানোই আছে, এটা তো আর ওনারা জানেন না যে তোমার আমিরুল মুমিনিন কি আইসা এখানে দাঁড়াই রয়েছে, সে কি দেখতেছে? সে তো আর দেখতেছে না, তো তুমি দুধে পানি মিশিয়ে দাও। তো ওই মেয়ে হয়তো সে তার নিজস্ব ভাষা ছাড়া আর কোনো কিছুই হয়তো বা তেমন কিছু শিখতে পারে নাই, হয়তো কোনো ভাষা জ্ঞান ছিল না, সে কোনো লেখাপড়া শিখে নাই, অনেক কিছু করে নাই, কিন্তু ঈমান এরকম শিখছে। ঈমানের ব্যাপকতা ওই জামানায় এমন ছিল যে একজন সাধারণ এই গোয়ালিনীর মেয়ে কথা বলছে যে আম্মা আমিরুল মুমিনিন তো দেখতেছে না, কিন্তু আমিরুল মুমিনিনের বানানেওয়ালা ওই সত্তা, যিনি আলিম, যিনি খবীর, যিনি বসীর, যিনি সামি', যিনি হাজির, যিনি নাজির, যে সত্তা সবকিছু দেখেন, যে সত্তা সবকিছু জানেন, যে সত্তা সবকিছু খবর রাখেন, যে সত্তা সব জায়গায় বিরাজমান, যে সত্তা সবকিছুকে দেখেন, উনি তো দেখতেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বাড়িতে একটা চিহ্ন লাগাই দিয়ে চলে গেছে, আর গিয়ে ছেলেদের কাছে প্রস্তাব পেশ করছে এরকম মেয়েকে বিবাহ করতে কে প্রস্তুত আছে, আর নিজের ছেলের জন্য বিবাহের পয়গাম পাঠাইছেন ওই গোয়ালিনীর কাছে, এবং পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে তার শাদীও হয়েছে, বিবাহ হয়েছে। তো মোট কথা আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু, হারাম বস্তু, এটার থেকে বাঁচার জন্য ঈমানের বিকল্প নাই, ঈমান বানাইতে হবে ভিতরে। আমরা এই আল্লাহর রাস্তায় বাইর হইব, চিল্লায় বাইর হইব, এই যে 9:30 থেকে হেদায়েতের কথা হবে, আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় কিভাবে চলবো, কিভাবে আমরা সময় লাগাবো। উনি বলেন যদি এই উসুল মোতাবেক এই মেহনত করা হয়, আল্লাহ আমাদেরকে এমন এক মেহনত দিয়েছেন, যদি উসুল মোতাবেক এই মেহনত করা হয়, যেভাবে আমাদেরকে হেদায়েতের কথার মধ্যে বলবে ঠিক ওইভাবে যদি এই মেহনত করা হয়, তো এই মেহনতের দ্বারা প্রথম যে জিনিস তৈরি হবে সেটা দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের ভয় পয়দা, এবং এই আল্লাহ পাকের ভয় আমাকে আপনাকে अल्लाह पाकेर नाफरमानी থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वक्त की घड़ी बता रही है कि घड़ी जल्दी घूम रही है, टाइम खत्म हो गया है। 1 घंटे के लिए कहा गया था तर्जुमा के साथ बात की जाए, लेकिन आप हजरात की तरफ पर थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया, क्योंकि 9:30 बजे फिर दोबारा आपको यहाँ जमा होना है। जो जमात अल्लाह के रास्ते में जाएंगी उनको हिदायत दी जाएंगी, कैसे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना है, किन आमाल में अपने आप को लगाना है, किन आमाल से बचना है, कैसे वक्त लगाना है, ताकि अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को पूरा फायदा हो और उनकी जिंदगी के बदलने का ये 4 महीने का सफर और ये चिल्ले का सफर जरिया बने जिंदगी को बदलने का। तो वक्त कम है, आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मुबारक अय्याम चल रहे हैं, शाबान जो मुकदमा है रमजान का, जिसमें एक नफली अमल की कीमत एक फर्ज के बराबर और एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर। अल्लाह ताला की दाद और दहिश के दाने
کھل گئے. فرمایا حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، رمضان کے مبارک مہینے میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اپنا کام چھوڑ دیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہیں. ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اور نافرمانیوں سے بچنے کی جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، نفس اور شیطان سمندر میں اور نفس کمزور ہو گیا روزے سے، راستہ صاف ہے. یہ مبارک مہینے میرے دوستو اللہ کے راستے میں پھرنے کے لیے ہیں، اور اس مبارک مہینوں میں میرے دوستو اللہ کے راستے میں پھر کر راہ خدا میں جا کر محنت میں اپنے آپ کو ان اعمال میں لگانا ہے جن اعمال میں نور ہے. دعوت، آخرت کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی طرف بلانا، دعوت، اس میں نور ہے. دعوت برائے دعوت نہیں ہے، دعوت عبادت کے زندہ کرنے کے لیے ہے، تو عبادت میں نور ہے. اور عبادت کی سب سے بڑی عبادت میرے دوستو وہ 5 وقتہ نماز ہے. یہ رجب کا مہینہ گیا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے میں اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو معراج میں بلایا، اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا. 50 نمازیں تھیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. اللہ نے کرم فرما کر 5 کر دی، 5 ہو گئی اللہ کے نبی کی برکت سے. تو 50 کی 5 تو ہو گئی، لیکن اجر 50 کے برابر دیا جائے گا، 50 کے برابر ملے گا. وہ یہ رمضان کے مبارک مہینہ میرے دوستوں گھر میں رہنے کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے تینوں حضرات کے زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں حضرات کے زمانے میں اس کا معمول تھا کہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے راہ خدا میں نکلنے کی خوب ترغیب دی جاتی تھی، اور 4 مہینے خدا کے راستے میں پھرنے کا عموم میں رواج تھا. کیونکہ ان 4 مہینوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، پوری اسلامی زندگی کے پلر موجود ہے. حج وہ مبارک عبادت ہے جس پر اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. اور عرفات کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ سارا مبارک مجمع جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں جا رہے ہیں وہ اب نیت کریں، ارادہ کریں، آنے والے مبارک مہینوں میں ہم اللہ کے راستے میں پھر کر اس مبارک زندگی کو سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں آخرت کا فکر پیدا کریں گے اور آخرت کی تیاری میں لگیں گے. اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بچا نہیں ہے، آج تک کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچے گا، قیامت تک کوئی نہیں بچے گا. سب کو جانا ہے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم کو بھی جانا ہے. اس لیے میرے دوستو تیاری کرنی ہے، اور تیاری کا زمانہ موت سے پہلے ہے، اور موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا کب آئے گی. اس لیے میرے دوستو یہ سارا مجمع نیت کرے، ارادہ کرے کہ آنے والے ان مبارک مہینوں میں انشاءاللہ راہ خدا کی نقل و حرکت کریں گے. اپنے علاقوں میں، محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی محنت کریں گے. رمضان کی برکت سے آنے والا مسجدوں میں مجمع پورے سال 11 مہینے کا نمازی بن جائے. اس لیے کہ میرے دوستو اسلامی زندگی کا کوئی تصور نماز کے بغیر نہیں ہے. نماز وہ بڑی عبادت ہے کہ اگر وہ زندگیوں میں آ جائے تو زندگی کے سارے فواہش اور منکرات سے وہ زندگی کو پاک کر دے. اس لیے میرے دوستو 100% نمازوں کا ماحول بنانا ہے، 100% روزوں کا ماحول بنانا ہے، 100% خدا کے احکامات کا ماحول بنانا ہے، 100%
अल्लाह की नाराजगी से बचने वाले आमाल का माहौल बनाना है, उसके लिए ईमान की ताकत, ये नक्ल हरकत के जरिए से पैदा करनी है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, ये सारा मजमा इसकी नियत करे कि इंशाअल्लाह हम सब इसके लिए तैयार हैं। भाई सब तैयार हैं? कथा बुझें तो उर्दू बुझी ना बुझी আমি क्या বাংলা বুঝেন তো কিন্তু বলতে পারে না, কি করবেন? इसलिए तर्जुमान साहब करेंगे तर्जुमा। ভাই বলেন যে দেখেন সময় তো আসলে 1 ঘন্টা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আপনাদের তলব আগ্রহের কারণে সময় একটু বেশি হয়ে গেছে। তো এখন কথা শেষ হয়ে যাবে, তার কারণ 9:30 থেকে আবার হেদায়েতের কথা হবে। সেখানে আমরা আল্লাহর রাস্তায় কিভাবে যাব, সেখানে কিভাবে কাজ করব, কোন কাজ করব, কোন কাজ করব না, কোন কাজ বেশি করব, কিভাবে আমাদের সময়টা কাজে লাগাইলে আমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে বনে ফিরব, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 9:30 থেকে হবে। তো এই জন্য আপনাদের কাছে শেষ একটা আরজ, সে আরজটা হলো যে ভাই এখন রজব মাস চলে গেছে, এখন হলো শাবান মাস, আর শাবান মাস হলো রমজানের মুকদ্দমা ভূমিকা, আর রমজান মাস আসতেছে। সুবহানাল্লাহ, রমজান মাসের নেক আমল করার যে 2টা প্রতিবন্ধকতা, 2টা বাধা, 2টাই প্রায় শেষ হয়ে যায়। একটা তো হলো শয়তানকে বেরি পড়ায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, আর নফস রোজা রাখার কারণে কমজোর হয়ে যায়, নেক আমল করা সহজ হয়ে যায়। আর ওই সময় রমজান মাসের মধ্যে একটা নফল আমলের স্তর ফরজের বরাবর রাখা হয়েছে, আর একটা ফরজের স্তর 70টা ফরজের বরাবর রাখা হয়েছে। তো সুতরাং এরকম এক সময় যখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মৌসলাদার রহমত আর বরকতের বৃষ্টি হইতে থাকে, আর নেকির এরকম ভাবে পাহাড়ে জমা হইতে থাকে, এই সময়টা তো আসলে বাড়িতে থাকার জন্য নয়, এই সময়টা তো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য, যাতে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমলগুলি করলে এই নেকির সংখ্যা আরো বেশি বেড়ে যাবে। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছে, তারাও রমজান পাবে। আর যারা আমরা ইজতেমা থেকে বের হচ্ছি তারাও আমরা কিছুটা পাবো, আর বাকি যারা আসি তারাও নিয়ত করি যে এখন না হলেও আমরা রমজান মাসে আল্লাহর রাস্তায় বের হব। তার কারণ হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি শুরুতেই বলছিলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এই মেহনতের কোনো নাম রাখেন নাই, এই মেহনতের কোনো নাম রাখেন নাই, বরং এই মেহনতকে উনি বলছেন তাহরিকে ইমানি, ইমানকে হরকত দেওয়া, ইমানের মধ্যে উত্তাপ তৈরি হওয়া, ইমানের মধ্যে উন্নতি তৈরি হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না হবে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। তো হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনও হযরতজির জামানাতে দেখা গেছে এটার খুব মামুল ছিল যে ওনারা খুব তারগিব দিতেন যে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। রমজান, শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ, বিশেষ করে এই 4টা মাস যাতে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আল্লাহর রাস্তায় ফিরে। তার কারণ এই 4টা মাস বড় সম্মানিত, ইসলামের বড় বড় স্তম্ভগুলি হলো এই মাসের মধ্যে। রমজানের মধ্যে রোজা আছে, নামাজ আছে। নামাজ তো এমনিতেই সব সময়ের জন্যই আসে। নামাজ ইসলামের মধ্যে এমন এক আমল, উনি বলেন যে নামাজ ছাড়া কোনো ব্যক্তির দিনদারির কোনো তাসাব্বুর ফিকির করা যায় না। যার নামাজ সুন্দর তাকে তার নামাজ সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখবে। তো নামাজ পড়া হবে, রমজানের রোজা, তারপরে হজ এবং যাকাত। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইসলামের 4টা স্তম্ভই এই 4 মাসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। যাতে আমাদের এই সময়টা আল্লাহর রাস্তায় লাগে, আমাদের মহল্লায় কোনো বেনামাজি না থাকে, কোনো গাফেল না থাকে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য কোনো বান্দা না থাকে, নাফরমানি না হয়। এই জন্য আমরা এই 4টা মাস বেশির থেকে বেশি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার চেষ্টা করব তো ভাই ইনশাআল্লাহ। এই 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগাইবার নিয়ত করলাম তো इंशाअल्लाह। अब क्या करना है, इस वक्त का अमल खत्म हो गया,
इस्लामी जिंदगी, दीनी जिंदगी इसका मुतालबा करती है कि कोई मुसलमान किसी वक्त भी अमल से खाली ना हो। इज्तिमाई अमल खत्म हुआ, इनफरादी अमल का वक्त शुरू हो गया, क्योंकि जिंदगी कीमती है, कोई वक्त जाया नहीं करना है। इज्तिमाई अमल खत्म हुआ, इनफरादी अमल शुरू हो गए। यहां से फारिग होकर इशराक पढ़ ली है। कौन कौन पढ़ेगा? नियत करें कभी नहीं छोड़ेंगे इशराक। दो दो करके 4 रकात, और बगैर वजू की नमाज नहीं होती है। होती है बांग्लादेश में? नहीं। जिनका वजू नहीं है वो वजू कर रहे हैं, वजू करके नमाज पढ़ेंगे और इशराक छोड़ेंगे नहीं। फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नियत करें। बोलते हैं हमको आमाल के फजाइल नहीं मालूम। अगर आमाल के फजाइल मालूम हो तो अमल छोड़ने को तबीयत न करे। लेकिन जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली वो अल्लाह की जमानत में आ गया, अल्लाह उसका जामीन है। जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली आधी रात इबादत का सवाब, जिसने ईशा की नमाज पढ़ ली जमात से पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। ये फजाइल की तालीम मेरे दोस्तों इसलिए है, नियत करें अपने घरों में फजाइल का हल्का शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद की फजाइल की तालीम में तमाम से बैठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और इन 4 महीनों में अल्लाह के रास्ते में फिरेंगे इंशाअल्लाह ताला और लोगों को तैयार करेंगे, आमादा करेंगे। अब 9:30 बजे से पहले पहले अपने इनफरादी आमाल पूरे करके, अपनी जरूरियात पूरी करके खुद फिक्रमंद होकर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाने वालों को हिदायत दी जाएंगी। उसके बाद हमारे बड़े कुछ इरशाद फरमाएंगे और फिर इस सेवा का इख्तिमाम होगा और दुआ पर होगा। इतना बड़ा मजमा खुदा के सामने मांगेगा, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। क्या अजब है, अल्लाह पाक हमारे लिए, इस पूरे मुल्क के लिए और पूरे आलम के लिए हिदायत के दरवाजे खोल दे, ईमान की हवाओं को चला दे और बातिल की सारी स्कीमों को फेल फरमा दे। खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसके लिए सब कुछ आसान है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ভাই এখন আমল তো শেষ হলো, ইজতেমাই আমল। যেহেতু আমাদের জীবনটা বড় কিমতি মূল্যবান, তো প্রত্যেকটা মুমিন এই কথার চেষ্টা করবে যে তার কোনো সময় নষ্ট না হয়। ইজতেমাই আমল শেষ হয়েছে, এখন আমাদের ইনফিরাদি আমলের মধ্যেই থাকবো। বিশেষ করে সর্বপ্রথম ইজতেমাই আমল এই মজমা শেষ হওয়ার পরে আমরা ইশরাকের নামাজ পড়বো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। আর উনি বলছে যাদের ওযু নাই ওযু করে পড়বো, কারণ ওযু ছাড়া নামাজ তো হয় না, নাকি আমাদের বাংলাদেশে হয় না? কোথাও হয় না। তো ওযু করব, ওযু করে ইশরাকের নামাজ পড়বো এবং এই কথা নিয়ত করি যে বাকি জিন্দেগি পড়বো, সব সময়ের জন্য পড়বো। এমনি ভাবে ফজরের নামাজ জামাতে পড়বো। উনি বলেন যে আমাদের ফজিলত জানা নাই, এই জন্য আমরা এই আমলগুলির মধ্যে আগাইতে পারি না। অথচ একজন মানুষ যদি জানতো যে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, সে আল্লাহ তাআলার জিম্মায় চলে যায়, আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়, সে আল্লাহ পাকের জিম্মার মধ্যে চলে আসে যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে। এই জন্য আমরা ফজরের নামাজ জামাতে পড়ব, ইশরাক 2 রাকাত 4 রাকাত সব সময়ের জন্য পড়ব। এরপরে আমরা আমাদের জরুরত থেকে ফারেক হয়ে স্বেচ্ছায় নিজের থেকে নিজে ইহতেমাম করে আমরা হেদায়েতের কথার মধ্যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় যাবেন তাদের যে রাহবরি করা হবে, ওই হেদায়েতের কথার মধ্যে আগে ভাগে বসবো। সময়ে আমাদেরকে যাতে মজমায় ডাকতে না হয়, আমরা নিজেরা আগে এসে বসে যাব, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। এরপরে ওইখানে আল্লাহর রাস্তার মেহমানরা কিভাবে আমল করবে এই আমলগুলির রাহবরি করা হবে। তারপরে বড়দের পক্ষ থেকে কিছু নসিহত করা হবে, এরপরে শেষে দোয়া হবে। এত বড় বিশাল মজমা ইখতিতাম হবে, পরিসমাপ্তি হবে যে দোয়ার মাধ্যমে লক্ষ লোকের কোটি হাত, লক্ষ লক্ষ হাত আল্লাহ পাকের কাছে উঠবে। অসম্ভব কিছু না যে এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার জন্য হেদায়েতের দরজাকে খুলে দিবেন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত দুনিয়াতে হেদায়েতের হাওয়াকে আম করবেন, অর্থাৎ
বাতাস, হেদায়েতের হাওয়া আম মানে কি, বাতাস যখন ছুটে সবার গায়ে লাগে, এবং গরমের সময় মানুষ বুতাম খুলে ফেলে, মাথার টুপি খুলে ফেলে, বাতাস রাখতে দেয়, সবার গায়ে বাতাস লাগে। তো আল্লাহ হইতে পারে যে এই দোয়া কবুল হয়ে যাবে, এই মজমার দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক বাতাস যেমন সবার গায়ে লাগে, আল্লাহ হেদায়েতকে এরকম আম করবেন যে সকলের নসিবে হেদায়েত হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা ইনফিরাদি আমলগুলি পুরা করে আমলের মধ্যে বসবো এবং কথা শুনবো। এরপরে ইনশাআল্লাহ যখন দোয়া হবে, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে তারপরে এই মজমার পরিসমাপ্তি হবে ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লা আনতা। और आपने